السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مہتاب عالم صدیقی، میرے چینل مہتاب عالم صدیقی پر آپ کا سواگت ہے۔ آپ کے لیے میں کلاس 10 اور 12 کے لیے اردو گرامر لے کر آ گیا ہوں۔ آپ لوگوں کو میں نے 50 کوشچن کل کروائے تھے، آج میں پھر سے وہی اگلے 50 کوشچن لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو بالکل اسکیپ نہ کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ یہ وہی کوشچن ہے جو VVI کوشچن ہے، جو آپ کے امتحان کے اندر آنے کی زیادہ امکان ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سوال نمبر 51، ذیل میں لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ جو بعد میں لگ جائے اسے لاحقہ، اور سابقہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے لگ جائے۔ تو آپ دیکھیے، عقل کے آگے مند لگ گیا تو عقل مند ہو گیا، اس لیے آپ کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا اے ہو جائے گا، عقل مند۔ لاجواب غلط ہے، بندوق مشکل غلط ہے۔ سوال نمبر 52، ذیل میں اسم اعلیٰ، مکان، چاقو، پھل، پانی۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسم اعلیٰ جو ہے وہ کسی اوزار کو بتاتا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیجیے آپ، اوزار کون ہے؟ مکان ہے، چاقو ہے، پھل ہے، پانی ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر جو ہے بی ہو جائے گا، مکان نہیں بلکہ چاقو۔ سوال نمبر 53، ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ کھیلنا، کھیل، کھیلو، کھلاؤ۔ تو آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا، کھیل حاصل مصدر ہے۔ سوال نمبر 54، ذیل میں اسم مصغر لفظ، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے اسم مکبر، ایک ہوتا ہے اسم مصغر۔ اسم مصغر اس کو کہتے ہیں جو چھوٹے پن کو بتلائے، اور اسم مکبر اس کو کہتے ہیں جو بڑے پن کو بتلائے۔ تو بچہ، کتاب، کتابچہ۔ کتابچہ، کتاب کی چھوٹی بات کو کتابچہ بولا جاتا ہے، اس لیے آپ کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا وہ سی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 55، ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ شعراء، اشعار، شاعرہ، ان میں کوئی نہیں۔ تو شعر کی جمع جو ہے وہ آپ کو اشعار ہو جائیں گے۔ کیا؟ اشعار۔ بی پر آپ کو ٹک لگا دینا ہے۔ سوال نمبر 56، ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی، خوشبو، آواز، تمنا۔ تو آپ کو صحیح آنسر جو ہے مذکر یعنی میل لفظ جو ہے وہ پانی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 57، ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹنا، ہم لوگ، جانا، خوبصورت۔ تو دیکھیے، جانا ایک کام ہے، کام کو کہتے ہیں فعل۔ تو خوبصورت ایک صفت ہے، ہم لوگ ضمیر ہے، پٹنہ اسم ہے۔ تو آپ کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا وہ سی ہو جائے گا، یعنی جانا۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 58، ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ کھیل، اچھا، تحفہ، آنا۔ تو دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا صفت کس کو کہتے ہیں؟ جو اچھائی اور برائی کو بتلائے۔ مذمت، جیسے اچھا ہونا ایک صفت ہے۔ تو آپ کو صحیح پر بی آپشن پر ٹک لگا دینا ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 59، ذیل میں مؤنث لفظ، طباق، تالاب، تخت، تعداد۔ تو صحیح آنسر جو ہے آپ کا وہ ڈی ہو جائے گا، یعنی تعداد فیمیل لفظ ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 60، ذیل میں مؤنث لفظ ہے، بادل، مکان، ہوا، درخت۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی، ہوا، یعنی کوئی بھی ہوا چلتی ہے، یعنی ہوا چل رہی ہے، یہ بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 61، ذیل میں مؤنث لفظ کون سا ہے؟ وطن، وصال، وفا،
वर्क, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वफा मुअन्नस लफ्ज़ है। इसमें एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, तुझसे जिसे उम्मीदें वफा होगी जिसे होगी, मुझे तो देखना है तू जालिम कहाँ तक है। उम्मीदें वफा होगी, देखिए मुअन्नस लफ्ज़ है यानी फीमेल है। सवाल नंबर 62, झेल में मुज़क्कर लफ्ज़ है हाथ, हाथी, हल, इनमें से सभी। तो आप कहिएगा हाथ भी मुज़क्कर है, हाथी भी मुज़क्कर है, हल भी मुज़क्कर है, इनमें से सभी, डी आपका रही सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, अहमद की टोपी लाल है, इस जुमले में सिफत की निशानदही करें। देखिए इसमें कहा गया है सिफत बताइए, तो टोपी है और आपको अहमद टोपी की लाल है। अब इसमें आपको सिफत बनाना है, तो लाल एक होना सिफत है, लाल होना एक सिफत है, गोरा होना एक सिफत है, पीला होना एक सिफत है। आप इस बात को याद रखिए। सवाल नंबर 64, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमला में कौन सा लफ्ज़ फेल है। आपको पहले मैंने कहा था फेल काम को कहते हैं, तो बच्चे, खेल, में, मैदान, तो खेल जो है काम है उनका, काम कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं, तो फेल जो है उसका काम यही है, खेलने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर आप कहिएगा बी आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 65, वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने में है। माजी, हाल, मुस्तकबिल, इनमें कोई नहीं, तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा पीपीएफ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो ये पास्ट में है यानी माजी में है, खेल रहे थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ए। सवाल नंबर 66, हरफ मुरक्कब की कुल तादाद है 10, 15, 20, 25, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 15 हर्फ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 67, किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं। तो आप कहिएगा फेल, ज़मीर, सिफत, इनमें कोई नहीं, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा फेल। फेल के माने काम के होते हैं, आपको फेल पर टिक लगा देना है। सवाल नंबर 68, कवाइद का वो हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं। इल्मे हिज्जा, इल्मे सर्फ, इल्मे बलागत, इल्मे उरूद, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्मे हिज्जा, ऑप्शन नंबर ए। शायर का वो नाम जिसे वो अपने अशआर में इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस, मैंने आपको कल भी बताया था, लक़ब किसी की तरफ से दिया जाता है किसी को, जैसे अमीर शरीयत, खिताब उसको पुकारने वाला, उर्फ यानी उर्फ आम में जो चीज़ मशहूर हो गया, गुड्डू, पप्पू, लल्लू जो मशहूर हो जाता है, तखल्लुस को इस्तेमाल करता है शायर अपने नाम के आखिर में तखल्लुस को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 70, झेल में अलिफ ममदूदा की मिसाल अब, शाम, आज, आम, तो आपका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा यानी आम, आज, सॉरी आज। सवाल नंबर 71, झेल में वाव मारूफ की मिसाल तूर, थोड़ा, मोड़, चौड़ा, तो आपको वाव मारूफ यानी कि तूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, झेल में वाव मादूला की मिसाल है खूब, ख्वाब, जवाब, वहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ख्वाब सही है, वाव मादूला है ख्वाब में। सवाल नंबर 73, झेल में हरफ मुरक्कब की मिसाल बताइए, यानी नीचे में दिए गए बा है हरफ मुरक्कब, फा है या फा है या या है, तो आप कहिएगा पे में हे फे लगा, तो ये दो हो गए, इसलिए उसको हरफ मुरक्कब कहेंगे। अगर मुफरद कहा जाता तो बा, फा या या होता। सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा।
اگلا سوال، سوال نمبر 74، عالم کی ضد کیا ہے؟ عالم کی ضد یعنی عالم کا الٹا کیا ہوگا؟ درج ذیل الفاظ میں آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہوگا، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ علم، جاہل، بے علم، تعلیم۔ تو عالم کا الٹا جاہل ہوگا، آپ کا آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 75، ذیل میں مصدر کی مثال آنا، آؤ، قلم، آسمان۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آنا مصدر ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 76، ذیل میں ضمیر کی مثال تم، احمد، کھانا، یہاں۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا تم جو ہے وہ ضمیر ہے، آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 77، اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 5، 7، 10۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی 7 ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 78، 9، 2، 11 ہونا ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مصرع، ضرب المثال، ضرب المثال، فقرہ۔ کیا ہے بتائیے تو صحیح۔ تو اس کا صحیح جو ہے یہ محاورہ ہو جائے گا، 9، 2، 11۔ سوال نمبر 89، ذیل میں مذکر لفظ، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پانی، نکاح، مطلب، ان میں سے سبھی۔ تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے سبھی ہے، صحیح آنسر جو ہے آپ کو کیا ہوگا بتائیے؟ صحیح آنسر ڈی ہو جائے گا، ان میں سے سبھی۔ سوال نمبر 80، ذیل میں مذکر لفظ ہے قطار، قبر، کاغذ، ان میں سے سبھی۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا صحیح سی، یعنی کاغذ مذکر لفظ ہے، یعنی میل لفظ ہے، قطار لگی ہوئی ہے، قبر خود گئی بولا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ سوال نمبر 81، ذیل میں متکلم ہے وہ سب، ہم، تم لوگ۔ تو متکلم جو ہے ہم ہوتا ہے، یہ آپ کو صحیح سی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 82، تیرنا سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تیرگی، تیراک، تیر، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا تیراک، اس میں فاعل ہو جائے گا، یعنی تیرنے والا، بھی آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 83، کاش میرا کام ہو جاتا یہ کیسا جملہ ہے؟ دعا، ندا، امر، تمنا۔ تو آپ کہیں گے دعا ہے نہیں، آواز دی نہیں جا رہی ہے، کسی کو بلایا نہیں جا رہا، حکم نہیں دیا جا رہا، تمنا ہی ہے، یعنی تمنا کیا جا رہا ہے، کاش میرا یہ کام ہو جاتا۔ آپ کا آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 84، تمہارا نام کیا ہے یہ کیسا جملہ ہے؟ ندا، استفہامیہ، تمنا، امریہ۔ تو آپ کہیں گے ندا میں آواز دی جاتی ہے، استفہامیہ میں سوال پوچھا جاتا ہے، تمنا میں تمنا کیا جاتا ہے، امریہ میں حکم دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا صحیح آنسر جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بی ہو جائے گا، یعنی استفہامیہ۔ سوال نمبر 85، آنکھ بھر آنا یہ کیا ہے؟ فقرہ ہے، محاورہ ہے، جملہ ہے، ضرب المثال ہے۔ تو آپ کہیے گا کیا ہے؟ تو یہ محاورہ ہے، آنکھ بھر آیا۔ سوال نمبر 85 کا صحیح آنسر بی ہو جائے گا، محاورہ۔ سوال نمبر 86، ذیل میں مؤنث لفظ ہے آغاز، مکان، تحفہ، تکلیف۔ کیا ہے مؤنث لفظ؟ تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈی، یعنی تکلیف ہو رہی ہے، اب کہتے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، مؤنث یعنی فیمیل ہے۔ سوال نمبر 87، ذیل میں فاعل کی نشاندہی کیجیے۔ احمد فٹ بال کھیلتا ہے۔ تو اب کہیے فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کرنے والے کو۔ تو کون کر رہا ہے یہ کام؟ احمد۔ تو احمد فٹ بال کھیل رہا ہے، احمد ہو جائے گا فاعل۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، سوال نمبر 88، کہ
कुत्ता भौंकता है, इस जुमला में इसमें सौत कौन है? इसमें सौत किसको कहते हैं? आवाज़ को। तो आप देखिए किताब है नहीं आवाज़, भौंकना ही आवाज़ है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, भौंकता है। भौंकता, भौंकता आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 89, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये जुमला किस ज़माने में है? तो आप कहिएगा माजी में है, हाल में है, मुस्तकबिल में है। मैंने आपको एक कायदा बताया था PPF, पास्ट, फिर प्रेजेंट, फ्यूचर। तो आप देखिए प्रेजेंट में न खेल रहा है, तो आप कहिएगा सही आंसर बी हो जाएगा, यानी हाल, माजी, हाल में, ज़माना है हाल में। अगला सवाल, सवाल नंबर 90, नूर का जिद क्या होगा? अनवर, अनवार, जुल्मत, जुल्म। तो आप कहिएगा नूर का उल्टा जो है क्या होगा? वो जुल्मत होगा, यानी अंधेरा। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी, जुल्मत। सवाल नंबर 91, फतह का जिद क्या होगा? फतह यानी जीत का जिद। तो हार होगा या शिकस्त होगा या जीत होगा, या इनमें कोई नहीं। तो फतह का जिद यानी उल्टा क्या होगा? तो शिकस्त होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 92, जेल में ज़मीर तनकीरी की मिसाल कौन है? कोई, तुम, कौन, हम लोग। तो आप कहिएगा कोई ज़मीर तनकीरी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल, सवाल नंबर 93, तारीफ का जिद क्या है? तारीफ का उल्टा तौहीन है, अच्छाई है, इनाम है, इनमें कोई नहीं है। तो आप कहिएगा तारीफ का उल्टा तौहीन ना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तौहीन। सवाल नंबर 94, लिखना से हासिल मसदर क्या होगा? लिखाना, लिखावट, लिखो, इनमें से सभी। तो आप कहिएगा हासिल मसदर जो इससे निकलता है वो बी, यानी लिखावट। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 95, खुदा का बंदा, इसमें मुदाफ इलैहि चुनिए। खुदा का बंदा, इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, खुदा मुदाफ इलैहि, का बंदा, और बंदा मुदाफ, यानी कि खुदा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96, ईदगाह जेल में क्या है? ये नीचे में, इसमें मुसग्गर है, इसमें मुकब्बर है, इसमें ज़र्फ़ आला है, इसमें आला है। तो आप क्या कहिएगा, इसमें ज़र्फ़ है या इसमें आला है? तो इसमें मुसग्गर आपको मैंने बताया था कि छोटेपन को बतलाता है, इसमें मुकब्बर बड़ेपन को बतलाता है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान या मकान को बतलाता है। तो ईदगाह होता है मकान में। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 97, कलम तराश जेल में से क्या है? इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग्गर, इसमें ज़र्फ़। तो आप कहिएगा तराशने को बता रहा है, यानी किसी चीज़ को छीला जाता है, तराशा जाता है। तो इसमें आला होगा, औजार है ना, तो इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, गली का मुतरादिफ लफ्ज़ बताइए। यानी गली का मुतरादिफ का मतलब होता है उसी जैसा कोई लफ्ज़। तो आप कहिए मोहल्ला, सड़क, कूचा, इनमें कोई नहीं। तो हम लोग कहते हैं ना गली कूचा। तो इसका सही हो जाएगा सी, गली कूचा। सवाल नंबर 99, लोहा का मुतरादिफ लफ्ज़ है, नीचे दिए गए हुए में आपको बताना है। मुतरादिफ के माने आते हैं हम माना लफ्ज़, यानी एक ही माना हो सबके। तो आप बताइए, आहन है, हदीद है, फौलाद है, इनमें से सभी। तो आप कहिएगा आहन भी हो लोहा को कहते हैं, हदीद भी लोहा, फौलाद भी लोहा को कहते हैं। तो सब मुतरादिफ लफ्ज़ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 100, चढ़ना से हासिल मसदर क्या होगा? चढ़ो, चढ़ाना, चढ़ाई, इनमें से सभी। तो आपका हासिल मसदर हो जाएगा चढ़ाई। ये 100 सवालात मैंने आपको कहे थे, 50 सवालात के जवाबात आपको दिए जाएंगे, तो वो मैंने दे दिया। आप लोग वीडियो को देखिए और याद भी कीजिए और रिवीजन भी कीजिए। और पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाता है, वहाँ पर जाके आप ले लीजिए और मेरा नंबर और मुझसे रब्ता कीजिए। और कुछ गलत खामी कोताही पता चले तो वो भी बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फ़कत वस्सलाम।